Abu Sufyan ibn Haris. Sirat sabaklarında Abu Sufyan degende köpürök Abdüşşams, Banu Umayya urusunun sayyidlerinden bolgan Abu Sufyan ibn Harb jönünde söz bolat. Al Qurayş'ın sayyidlerinden bolgan. Sayyid degende biz aytkanda törölöründen bolgan desek toora bolsa kerek. Abu Sufyan ibn Harb Abdüşşams urusundan, al endi biz söz kılmakçı bolgan kişi Abu Sufyan ibn Haris Abdülmuttalib urusundan. Peygamberlikten aldığın Abu Sufyan ibn Haris'tin Peygamber Muhammed aleyhisselam menen kanday alakası var ile. Bu sahavanın jaşoğusun okup yürünürken biz hasat, biz aytkanda kör albastık kançalık jaman nerse ekendigin bilip alubuz mümkün bolot. Hasat özünün eyesin jep tügötүүsü anık. Hasat koy insan bir gana özü ziyanga uçuraydı. Hasat degen emne? Hasat aldığınızda turgan adamda bar jakşılıkты anda jok bolup sizge ötüp kalууsun kaalooңуз. Emi havas. Oşol adamda bolgon jakşı nerseni özünde da boluusun jana sizde da boluusun kaaloo bul havas. Tekeber jana hasat koyu kişi ilimde, takvada, kesipte özünden körө mıktıraak bolgon aldındağı turgan adamdan paydalanууdan tosulup kalat. Muhammed aleyhisselam jana Abu Sufyan ibn Haris bol eki insan biri-birine uşunçalık jakın ile. Öte seyrek uçurayt bunday ek adamdın biri-birine mınçalık jakın bolusu. Yoko Abdülmuttalib'tin nevereleri, ağa eninin baldarı, teң tuş birge çoğoyuşkan bir eneni emişken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga uşul Haşim urusundan 5 adam okşayt ele. Oşolordun birisi uşul Abu Sufyan ibn Haris ele. Bir urudan ağa eninin baldarı, teң tuş birge çoğoygon bir eneni emgen. Bir-birine öte okşor ele. Ayrım közün açar körgen adamlar eköөнü körse keede ajrata albay kalar ele. Uşunçalık darajada jakın boluşkan bul ekö. Munda ek adamdın biri-birine jakın boluusu kemden kem bolat ele. Musulman adam dost tandoodо öte etiyat boluusu kerek. Sebebi siz dosuңuздун kimdigine karap taanılasız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sa'id al-Hudri'den rivayet kılıp aytkan hadisinde bir gana mumun adamdı dost kılgın. Tamagыңды bir gana takva adam jesin. Dosuңuz kim bolsa oşol arkılуу taanılasız. Bul eki kişi mına şunday biri-birine jakın ele. Dosttan doğdu mına hikamul atavayada aytılat. Dost kılıp kimdi tandaş kerek? Abalısaga Allah'ты estetpegen, sözü seni Allah'ka çakırbagan adamdı dost tutpagın. Anı körsäňiz Allah'ты esteysiz, anı uqqan ubagыңızda Allah tarapka jüresiz. Şunday dost bolsa dost kılыңız. Eger munun teskerisi bolsa al sizge dost bolboyt. Kimder menen birge bolsaňız oşolordan sizge bir nerse jugat. Jaşlar menen bolsaňız alardan jugat, karılar menen bolsaňız alardan jugat. Kıskası kim menen dost bolup jatkandygybızga karaylar. Abu Sufyan baya aytkanыбыздай Peygamberimizdin teң tuşu, tuğanı biri-birine jakın insan. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Taala peygamberlikti bergenden keyin Abu Sufyan'dın karmangan pozitsiyası kanday boldu? Özü bir karaganda Peygamberimizdin jardamında, kömögünde eң aldınkylardan bolup turuş kerek ele bul insan. Sebebi özünün urusundan jana başka. Birok abal anday bolbody. Abu Sufyan ibn Haris'tin kör albastygy hasady kozudu. Peygamberimizge düşman boluu jolun tandadı. Allah Taala Peygamberimizge ayet düşürdü. Ve anzir aşiratakal akrabin. Özüңdün jakın tuğandarыңды Allah'tın azabından eskertkin. Mına uşul jayı zarıl. Rasulullah davatda aşkere kılıusundan aldın. Özüne jakın bolgon tuğandarынан başlagan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janakı ayetke alayık birinci bolup tuğandarından davat kıldı. Kabul kılganı kabul kıldı, kabul kılbagany kabul kılbady. Mına oşol düşmanlıkты tandagandardın birisi Abu Sufyan ibn Haris boldu. Emi Abu Sufyan ibn Haris kim ele? Qurayş'tın en zor jigitterinden ele, mıktı jigitterinden. Çavandez, küçtü, asker jana akın dagı ele bul adam. Mına oşol akındık önörün İslam dinine karşı düşmanlıkka işletti. Qurayş müşrikleri musulmanlarga azap berүүnü başlagan wagtda birinçilerden katarında turup musulmanlarga kıyınçılık tuğdurdu. Dagı bay aytkanыбыздай musulmandardı maskara kılıp ırlardı жазdı. Hasat. Demek hasat iç güydülük adamdı ziyanga jeteleyt eken.
Алдыңызда турган адам сиз менен теңби, чоңбу, бир нерседе сизден үстүн, илимдүүрөкпү, өнөрлүүрөкпү, бир нерседе чебер. Эгер хасад, ичкүйдүлүк кылбай жаткан болсоңуз 1, кибир, текеберлик кылбай жаткан болсоңуз 2, ашыкча уялбай жаткан болсоңуз 3, ушул адамдан пайдаланууңуз керексиз. Алдыңызда турган адамдан пайдаланууңуздан тосо турчу нерселер ушулар экен. Кибир, текеберлик, хасад, көрө албастык же ашыкча уялчактык. Кээде ушундан сураймынбы, өзүмдү кор кылып деп туруп, инсан өзүн жогору эсептеп жаткан болот, бирок негизинде кор кылган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кабардар болгула. Өзүнүн нафсини кор кылган абалында аны сыйлаган инсандар бар." Башкача айтканда, мен андан сурабаймын, анын алдына барбаймын деп туруп өзүнү жогору кармап жатам деп ойлойт. Негизинде кор кылып жаткан болот. Себеби өтө бир чоң жакшылыктан кур калып жаткан болушуңуз мүмкүн. Бир ооз сураса, бир ооз сөзү менен сиздин чоң бир маселеңизди чечип берүүсү мүмкүн. Бирок кибир кылдыңыз, хасад кылдыңыз, сурабадыңыз, проблемаңыз турат. Өзүмдү жогору кармадым деп ойлойсуз, негизинде кор кылган болосуз. Аллахтын душманы болуп калуудан Аллах Таала өзү сактасын. Мусулмандарга душманчылык кылуучулардан болуп калуудан өзү сактасын. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга биринчилерден болуп эргешүүсү күтүлгөн Абу Суфьян Расулуллахка душмандык кылды. Бул 1 жыл болбоду, 2 жыл болбоду, 20 жыл болду. 20 жыл Расулуллахка каршы, 20 жыл Аллахтын нурун өчүрмөкчү, 20 жыл душмандык, 20 жыл мусулмандарды басынтуу, маскара кылуу, колунан келгенче 20 жыл душмандык кылды. Дагы айтабыз, биринчилерден болуп Расулуллахтын жанында туруш керек болгон адам эле ушул. Бирок андай болбоду. Мекке фатх кылынуу, багындырылуу убагында Абу Суфьян ибн Харис ыйманга келди. Ошондо анын абалы кандай болду? Бул сахабанын жашоосунда өтө көп өрнөктүү учурлар бар. Бир сыйра көз чаптырып көрөбүз. Мына эми Абу Суфьян ибн Харистин өзүнүн оозунан угабыз. Абу Суфьян ибн Харис айтат: "Ислам иши өнүктү. Наби саллаллаху алейхи ва салламдын кабары ар тарапка жайылды. Ал зат Меккени багындыруу үчүн чыкканын угуп, мен үчүн жер тар болуп калды. Каерге барам, каерге качам, каерден панаа табам?" Адамзат негизинен кылып жаткан ишинин акыбетин ойлонуш керек. Акылдуу адам ким? Көп окуган адам акылдуу эмес. Албетте көп окуса акылдуу болот, көп окубаса акылдуу болбойт деген эмес. Көптү окуган, көптү билген адам акылдуу экен делсе, анда көптү билбеген адам акылдуу эмес экен деген пикир келет. Акылдуу ким? Айтып жаткан сөзүнүн, кылып жаткан ишинин акыбетин ойлогон адам акылдуу болот. Бирок бул баарынын колунан келбейт. Айтсаңыз кийин эмне болот, кылсаңыз кийин эмне болот? Элестетиңиз, бир мусулман жигит мусулман эместердин журтунда жашоону каалады. Барды, жумуш тапты, ошол жердин бир кайрыдин кызына үйлөндү. Ошол жердин жарандыгын алды. Сонун жашоо, көчөлөр тегиз, супермаркеттер толтура, машиналар жаңы, бардык нерсе сонун жашоо өткөзүп жатат. Эми бул мусулман жигит кызы балакатка жетип чоңойгондо караса, түнкү 2-де, 3-тө келе турган болуп калды. Вечеринкалар жигиттер менен келет. Жигиттер ап келип машинадан түшүрүп коюп кетип жатышат. Ичи эзилүүнү баштайт. Сиз ушул динсиз журт тандаганыңызда ушундай болушун ойлоп көрдүңүз беле? Кызыңызды уруша албайсыз. Кызыңыз өзүңүздү сотко берип коет. Себеби ал жактагылар мен 16-га чыктым, мен совершеннолетныямын, мага акыл үйрөтпөңүз дейт. Сиз ошол журтту тандап жаткан убагыңызда ойлонушуңуз керек эле. Балаңыз ушулардын суусун ичти, ушулардын философиясы, ушулардын маданияты мээсине сиңдирилди. Эми эмне болсун эми? Апаке деп башыңызды укаласыңбы? Атаке дуаңызды алайын деп турсунбу? Кетип жатканда ойлонуш керек болчу. Ошондуктан агалар, инилер, балдарды окууга жөнөтүп жатасыңарбы, же көчүп башка жерде жашайбыз деп кетип жатасыңарбы? Акыбетини ойлоп коелу. Кийин өкүнүч болбосун, бушаймандык болбосун. Акылдуу адам айтып жаткан сөзүнүн, кылып жаткан ишинин кийинкисин ойлоп кылган адам. Абу Суфьян ибн Харис айтат: "Ошондо мен үйүмө келип аялым менен балдарыма айттым, Меккеден чыгып кетүүгө даярдангыла. Эгер мусулмандар Меккеге кирсе, мен өлүм жазасына тартылуум анык.
Maga aytıştı. Arapları da, ajamları da Muhammed aleyhisselamga itaat kılıp jatkandыгını түшүnүү убагы келбедиби сага? Качанга чейин көзүңдү жумуп жүрөсүң, качанга чейин өжөрлүк кыласың, качанга чейин текебирлик кыласың? Абу Суфьян айтат: Аллах Таала менин жүрөгүмдү ачканга чейин алар мени Muhammed aleyhisselamдын динине даават кылуудан токтошподу. Аллах Таала жүрөгүн ачты. Макул эми ыйман келтирем деди. Эми маселе бар. Sen İslam'ı kabul kılууга ırazısın. Бирок Расулуллах kabul kılabы? Bir taraftan razı boldu degeni bul iş büttü degeni emes. Ekinci taraftan da ırazılığı kerek. Falançanın kızına üylönöm dediniz, ırazısız, atanız razı, apanız razı. Boldu iş bitti mi? Çok, bir tarafı bitti. Yemin narkı taraftan da razılığını bilүү kerek. Al iman keltirem dedi, makul dedi. Rasulullah kabul kılabı? 20 yıl düşmanlık kıldı. Peygamberimiz menen bolgon alakalarının bарын üzgün, kolundan kelgen bardık buzukuluktу kılgan, arkaga kayta turgan bir dagı jol yok. Эми маселе ушул жерде. Rasulullah kabul kılabı? Oşonduktan buradarlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmamı Tirmizi'den keltirgen hadisin bir okup öteyle. Büröөгө көңүл койсок, асманга көтөрүп жиберебиz. Эч bir айыбы көрүнбөйт. Сүйүүнүн көзү көр болот да. Эми бирөөнү жаман көрсөк, bir жолу тыгып салабыз. Анын да көзү көр болот, фазилеттерин эстен чыгарып салабыз. Динибиз васатия дине караңыздар. Расулуллах айтып жатат: Жакшы көргөн адамыңды жеңилирээк жакшы көргөн. Bir күн сен жаман көрө турган адамга айланып калуусу мүмкүн. Жаман көрүп жаткан адамыңды жеңилирээк жаман көргөн. Bir күн жакшы көргөн адамыңа айланып калуусу мүмкүн. Ошондуктан коридордо bir форточка дайым ачык калсын. Бардык эшикти жаап салбайлы. Себеби bir күн жакшы көрүп калуубуз мүмкүн аны. Же жаман көрүп калуубуз мүмкүн. Мына Абу Суфьян ибн Харис Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга алып баруусу мүмкүн болгон бардык жолду үзүп салган эле. Бардык эшикти жаап салган эле. Эми эмне кылат? Пайгамбарыбыз Абу Суфьян ибн Харисти кандай күтүп алды? Абу Суфьян айтат: Ордумдан турдум да кызматчыма айттым: Улуумду даярда. Уулум Жафарды алып, Мекке жана Медина ортосундагы Абуа айылына карап жүрдүм. Расулуллах кошууну менен ошол жерге токтогонун уккан элем. Абуага жакындашканымда Али Расулуллахка жетпестен туруп, мусулмандар таанып өлтүрүп коюшпасын деп жүзүмдү тосуп алдым. 1 милге жакын жөө басып бардым. Мусулмандардын кошууну Меккеге карап келер эле. Коркуп өзүмдү четке алар элем. Ошол маалда Расулуллах өзүнүн жамааты менен көрүнүп калды. Ал заттын алдына чыктым да жүзүмдү ачып алдым. Расулуллахтын назары мага түшүүсү менен жүзүн башка тарапка буруп алды. Ал зат караган тарапка өтүп алдым эле, Расулуллах башка тарапка карап алды. Мына, сен ыйманга келмекчисиң, бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ыйманыңды кабыл кылбады. Өзү пайгамбар эмнеге жиберилген эле бир коомго? Коом ушул пайгамбарга итаат кылыштыгы үчүн. Астагфиру билlah ва ма арсална мир расулин илля лиютибу изнилlah. Биз дейт Аллах Таала, кайсыл бир пайгамбарды жиберген болсок, бир гана Аллахтын каалоосу менен ага баш ийилсин деп жибердик. Muhammed aleyhisselam жиберилгенде итаат кылыштыгы керек эле. Итаат кылбады. Эми Расулуллах кабыл кылбай жатат. Мен келиме келтиргендигимде мусулман болгонумдугун Расулуллах көрсө курсан болуусунан күмөнүм жок эле дейт. Ооба, эгер 20 жыл мурда ошондой болгондо абал сен айткандай болот эле. Бирок 20 жылдык душмандыктан кийинчи албетте бул иш оңой болбойт эле. Эртеге тооба кылып аламын, 40ка чыкканда тооба кылып аламын, 60ка чыкканда тооба кылып аламын. Ким айтты сага 60ка чыгышыңды? Ким айтты сага 50ге чыгышыңды? Эгер пенде тооба кылууну артка сүрүп жүрө бере турган болсо, күнөөсүндө токтобой кайталап жүрө берсе, күнөөсүнөн кайтуусу кыйындашып кетет. Көбүрөөк тебелеген сайын сазга батып кете бергендей, үлгүрбөй калуусу мүмкүн. Кылган күнөөлөрүңүз сизди Аллахтан тосуп коюусу мүмкүн. Абу Суфьян ибн Харис айтат: Расулуллахтын менден жүз бурганын көрүп, мусулмандардын баары ал затка ээрчишти. Мага оңурайып карашты. Мен мусулмандарга карап: "Эй жамаат, мен мусулман болдум. Ооба, убакыт өтүп кетти, кеч калдым, бирок мусулман болдум" дедим. Мага Абу Бакыр туш келди.
Ал да жүзүн бурду. Умар ибн Хаттабка анын көңүлүн өзүмө жылытуу максатында жумшактык менен карадым. Анын мамилеси Абу Бакырдын мамилесинен катуураак болду. Дагы Умар ибн Хаттаб ансарлардан бирөөсүн мага каршы кайрады. Анан ошол ансари келип: "Эй Аллахтын душманы Расулуллахка, ал заттын сахабаларына кысым көрсөткөн сен белең. Сенин жамандыгың чыгыш менен батышка таркалып кетти го." Ансари үнүн көтөрүп урушууну улантты. Мусулмандар мага карап, мага жетип жаткан кыйынчылыктан курсан болуп турушкан эле. Ошондо тууганым Аббаска көзүм түштү. "Эй Ава, Расулуллах менен мусулман болуумдан курсан болот деп үмүт кылган элем. Акыры бир кишинин ислам үчүн курсан болуусу жокпу? Менин мусулман болгондугумдан мусулмандар курсан болбойбу?" дедим. Бурадарлар, ошондуктан тообого кеч калбастык керек. Өзүм Мекке фатхынын алдында ыйман келтирип, Расулуллахтын жанында турган адамдар менен Мекке фатхынан кийин ыйман келтирип Расулуллахтын жанында тургандар соопто даражада бирдей болбойт. "Эй Ава", дедим Абаким Аббаска, "мага ортомчу болуңуз. Мусулман болгонум үчүн, Расулуллахка тууган болгонум үчүн ал заттын кубануусун күткөн элем. Мен коомум арасында урматтуу адам элем. Бирок бүгүн урматым калбады. Бүгүн мен үчүн урмат бир гана ыйман келтирүүдө болду. Расулуллахтын мага кылган ишинин кабарыңыз бар. Кабыл кылбады. Абу Бакыр да, Умар да кабыл кылбады. Менден ыраазы болсун, ортого түшүңүз", дедим. Абаким айтты: "Ал заттын сенден кандай жүз бурганын көргөнүмдөн кийин бир дагы сөз айтпаймын. Себеби Расулуллахты мен урматтаймын жана ал заттан сүрдөймүн. Бирок мага бир аз убакыт бер", деди. "Эй Ава, мен эмне кылайын анда?" дедим. Абам айтты: "Мындан башкасыга айта турган сөзүм жок", деди. Эгер киши кылган күнөөсү менен акмактыгы менен акыйкатка каршылык кылуусу менен Аллахтын назарынан калса, мусулмандардын назарынан калса, билесизби бул адам үчүн жер жүзү канчалык кең болбосун тарлык кылып калат. Акыйкаттан Абу Суфьян ибн Харистин абалы өтө оор болду жана оор болуусу керек эле. Анын абалы башкаларга үлгү болушу керек эле. 20 жылдык душмандыгынын эмне экендигин бир сезиши керек эле. Ал айтат: "Мени гам ээлеп калды, кайгыга баттым", дейт. Абамдын уулу Али разияллаху анхуну көрүп ишимди ага арыздандым. Али да абам Аббастын айткан сөзүн айтты. Баары менден жүз бурду. Эч ким менин ишиме жардам берүүнү каалабады. Эч ким Расулуллахтын алдына барып күнөөкөр болууну каалабады. Ошондо дагы абам Аббастын алдына барып: "Эй Ава, эгер Расулуллахтын көңүлүн мага жумшарта албасаңыз, эч болбосо тиги кишини менден тыйып коюңузчу. Сөгө бербесин мени, мага азап бере бербесин, каршылык кыла бербесин, өлтүрүп койбосун мени", дедим. "Ким экен ал?" деп сурады абам. Мен сүрөттөп бердим. Абам: "Ал Нуайман ибн Харис ан-Наджар экен", деди. Кийин ал кишини чакыртып келип, Аббас разияллаху анху айтты: "Эй Нуайман, Абу Суфьян ибн Харис Расулуллахтын тууганы. Тууганчылыктын өзүнүн урматы бар. Бул анан менин да иним болот. Эгер Расулуллах бүгүн ачуусу келип, бүгүн казаптанып жатса, эртеге ыраазы болуп калуусу бар. Аны тынч кой", деди. Нуайман разияллаху анху макул болду. "Болду, эми каршылык кылбайм", деди. Абу Суфьян айтат: "Расулуллах Жухфага токтогондон кийин мен ал затты чатырынын тушуна барып отуруп алдым. Уулум Жафар жанымда тик турду. Расулуллах чатырдан чыкты да мага көзү түшүүсү менен жүзүн буруп алды. Бирок мен кайгырбадым. Ал затты ыраазы кылууга аракет кылдым. Расулуллах каерге токтосо барып эшигинин алдына отуруп ала бердим. Уулум жанымда тура берди. Расулуллах да качан чыгып мени көрсө жүзүн тескери кылып буруп ала берди. Бир жолу болбой жатат. Бир нече жолу болуп жатат. Иш оорлошуп кетти. Кийин аялыма айттым: "Же Расулуллах мени кечирет, же мен уулумду жетелеп чөлгө карап чыгып кетем. Өлгөнгө чейин адашып жүрө беремин", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга менин сөзүмдүн кабары жеткендиктен кийин мага жүрөгү жумшады. Кезектеги жолу чатырынан чыкканда мага карады. Бирок жүзүн буруп албады. Бул карашы мурункусунан көрө жумшагыраак эле. Жылмайып коёр бекен десем жылмайбады. Чындыгында пайгамбарыбыз жүзүбүзгө карап бир жылмайып койсо бул өтө чоң нерсе. Расулуллах сиздин жүзүңүзгө карап жылмайганы Расулуллахтын сизден ыраазы экендиги,
Расулуллахтан ыраазы болгону, Аллахтан ыраазы болгону. Эми карап туруңуз. Эй Муаз, сени жакшы көрөм дегеничи Расулуллахтын. Атыңыз эй Саад, ата-энем сага курман болсун дешичи. Саад ибн Абу Ваккасты бул адам менин тагам болот, силердин ушундай тагаңар барбы деп коюусучу. Бул киши Расулуллахтын бир карап койгонуна курсан, бир жылмайып коюусун күтүп жатат. Бирок башка сахабалар Расулуллахтын өзүнөн угуп жатышат. Мен сени жакшы көрөм деген сөздү. Расулуллахтын сизден ыраазы болуштугу, Аллахтан ыраазы болуштугу. Абу Суфьян ибн Харис айтат. Соң Расулуллах Меккеге кирди. Мен дагы ал заттын жамааты катарында кирдим. Мечиттен чыкканда ал заттын жанына карап шашылдым. Бир аз убакытта ажырабадым. Ниетинде бекем турду, үмүтүн үзбөдү. Аракеттен токтоп калбады. Себебини кыла берди. Мекке фатх кылынгандан кийин Хунайнга согушка жүрүш болду. Мына ушул Хунайн согушунда Абу Суфьянга Расулуллахты ыраазы кылууга мүмкүнчүлүк табылды. Согуш оор болду. Биринчи чабуулда мусулман кошууну ар тарапка качып кетти. Bir gana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen 100 kişi bekem turdu. Allah Taala mına uşul 100 kişiге жеңишти берди. Абу Суфьян мына ушул согушта катышып жаткан эле. Айтат, мушриктердин ислам кошуунуна кылган чабуулу катуу болду. Жеңилүү жана ызалануу сезими мусулмандар арасында таркалды. Адамдар пайгамбар алейхиссаламдан ар тарапка таркалып кетишти. Ачуу жеңилүү үстүбүзгө келүүсү жакындап калды. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ата-энем ал затка курман болсун, согуштун накта ортосунда өзүнүн шахва атында кудум тоо сымал бекем турду. Кылычын жылаңачтап, өзүн жана тегеректегилерди коргоп жатты. Ошондо мен улоомдон секирип жерге түштүм. Кылычымдын кынын сындырып таштадым. Валлахи Расулуллахтын алдында өлүм табуумду Аллах билет. Абакем Аббас Расулуллахтын атынын жүгөнүн кармап, ал заттын бир тарабында турду. Мен улоосунун бир тарабында туруп, сол колум менен жүгөнүн кармап, оң колум менен согуштум. Менин ишиме Расулуллахтын көзү түшкөндөн кийин назар салып, бул ким деп сурады. Аббас разияллаху анху айтты, бул сиздин тууганыңыз Абу Суфьян. Андан ыраазы болуңуз, я Расулуллах деди. Расулуллах айтты, андан ыраазымын. Мага кылган бардык душмандыгын Аллах Таала кечирсин деди. Ошону менен жарашуу аягына чыкты. Ордунда ыраазы кылып калды. Расулуллахтын ыраазылыгын угуп, жүрөгүмдү кубаныч ээледи. Аллах Таала кечирсин деди. Ошону менен жарашуу аягына чыкты. Расулуллах улоодо отурар экен, мен Расулуллахтын бутун өөп алдым. Ошондо Расулуллах мага бурулуп, эй бурадар, өмүрүмө ант болсун, алга жүр, согуш деди. Расулуллах ыраазы болду, согуш бүттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрү менин эр жүрөктүгүмдү ашырып жиберди. Мушриктерге ушундай катуу чабуул жасадым, аларды орундарынан сүрүп салууга кадыр болдум. Мусулмандар да катуу согушуп жатышты. Натыйжада мушриктерди жеңдик. Ушул күндөн баштап Абу Суфьян ибн Харис разияллаху анху Расулуллахка жакын болуу неаматына ээ болду. Караңыз, эң жакындардын жакыны, эгер 20 жыл мурда ыйманга келгенде Расулуллахтын жанында тура турчу адам болушу керек эле. Абу Бакыр Сыддык Тийин уруусунан, Умар ибн Хаттаб Ади уруусунан, башка уруулар Расулуллахка ушунчалык жакын, бирок тууганы бир уруу, бир жан болгон Абу Суфьян ибн Харис Расулуллахтан узакта болгон. Ошентип Абу Суфьян ибн Харис Хунайн согушунан кийин Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга жакын болуу неаматына ээ болду. Эгер бурадарлар кимдир исламды 5 маал намаз, бир жылда бир кылып кое турган ороза деп ойлоп жаткан болсо, демек бул адам исламды толук түшүнбөптүр. Айтып жаткан сөзүбүз ислам, кылып жаткан ишибиз ислам, кылып жаткан жакшылык амалдарыбыз ислам. Мусулман экендигибиз 5 маал мечитке келгенде эле эсибизге келбесин. Ар күнү сыноо келет башыбызга. Бирөө келип айтты, Расулуллах, мен сизди жакшы көрөм. Расулуллах айтты, эмне деп айтып жаткандыгыңа кара. Ал Расулуллах, мен сизди жакшы көрөм деди. Расулуллах дагы айтты, эгер ырас айтып жаткан болсоң, сага бут кийимиңдин жибинен көрө кедейлик жакыныраак турат. Эгер акыйкаттан мени жакшы көргөнүң чын болсо, мага болгон жакшы көрүүң ушундай болсо, сыноолорго даяр тур деди.
Adam dinindeki takvasına karab sınavga tuş bulat. Dininde takvalığı küçtüğü bolsa sınavı dağı küçtüğü bolat. Takvası alsız bolsa sınavı da oşoğa jaraşa bolat. Hunayn gününden keyin Abu Sufyan özün baktılığı sezip jürdü. Birok kıcalat ele. Ova, Rasulullah razı oldu. Rasulullah kabul kıldı. Birok özünün kılgan işinin, ötmüşünün kıcalat bolup Rasulullah'tan yüzünü tik karay albayt ele. Uyalat ele. Oşanduktan çınığı musulman adam, çınığı musulman adam kaytalap aytam. Murdağı kılgan künölerin estebeyt. Estesi kıcalatçılık menen esteyt. Birok uşunday adamlar da var. Biz içip жүрген uwakta deyt. Bir uwaktarda bir oturganda bir yaşıkты bir çetelek deşet. Namaz kan, özü namazga kirgenine 20 yıl boldu. Biz deyt, ayılga kirgende bizden korkup stroysaga turuşat ele jaştar deyt. Ey buradar, uyalыңыз emmi süylögöndü. Dinsizlikteki işinizdi takır estebeňiz. Al joldan kaytdyňyzby, buşayman bolduňuzby, tooba kıldyňyzby? Allah öçürdü any ümit kılabız. Siz estebeňiz any. Kim dinsizlik uwaktagy künölerin estep sıymıktanyp jatkan bolsa demek bul adamdın işi çiğik eken. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din aldyna kelip kalsa kılgan düşmanlıklarını estep Abu Sufyan ibn Haris uyalgandyktan yüzün jerge karatıp alyp eken. Abu Sufyan ibn Haris Allah'tın kitabını okup günü-tünü oyga boldu. Din hükümlerin üýrendi, bayandarga kulak saldı, düýnönün kozluk jırgalçylyklarынан yüz bürdü. Muna bul hadis al adamdın faziletlүүлüğünü dalalat kılat. Kündördün birinde Abu Sufyan ibn Haris meçitke kirip kelatkanda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anı kördü da Ayşa yenebizge aytdı. Ey Ayşa, tigi kirip kelatkan adamdın kim ekendigin bilesin be? Yok dedi Ayşa nebiz. Rasulullah aytdı. Al menin abam Abu Sufyan dedi. Nemi Rasulullah maktap çatat. Kara ağa, al menin abakem Abu Sufyan. Kara, al meçitke birinci bolup kirip akırkı bolup çıgar eken közün but kiyiminen hiç üzböyt dedi. Al uşunçalık uyaluu ene kirip çıkıp ketjele. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge karaodan uyalıp yüzün jerden albayt ele. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahiretke köçüp ketdi. Musulmanlar üçün öte çoğun kaygı boldu. Abu Sufyan ibn Haris da kudum bir dana balasını jogotup koyup kaygırıp jatkan ene sыңары kaygıga battı. Abu Sufyan ibn Haris ölümdü kantip tosup aldı. Buradarlar, Allah Taala bir pendege anın ajalının jakındaşıp kalganын sezdirip koygondugu uşul pendege körsetken sıy urmatı bolat. Eger bir pendesini Allah Taala ağa ölümün sezdirip koygan bolsa, demek uşul pendesini Allah Taala sıy urmat körsetipdir. Abu Sufyan ibn Haris özünün ajalının jakındaşıp kalganын sezdi. Kavırın özü üçün özü kazdı. 3 günden keyin köz yumdu. Ali can taslim kılbastan aldın ölüm töşөгünde jatar eken, tegereginde turgan ayaldары perzentlerine karap gıylabagla, kaygırbagla, vallahi İslamga kelgenimden beri bir dağı künö iş kılbadım dedi. Jana ruhu Rabbisinin aldına kaytdı. Abu Sufyan ibn Haris Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'nun halifalık doğrunda köz yumdu. Halifanın janazasını okudu. Halifa jana başka sahabalar bul ulu sahabanın ölümünün katuu kaygırıştı. Bul sahabanın jaşoosunu okup үйrөнөр ekenbiz, emne tüşünük alabız. Adam künö işlerden çıgууga şaşılıысы kerek. Toobusун kança arkaga sürse oşol künölerden kaytıысы oşonçoluk oor bolup ketet. Muna uşul nerse tiyanak buradarlar. Eger kimdir künö işlerge batıp kalgan bolsaçı, al dagı ümitsiz bolbosun. Sebebi Allah Taala aytkan, ey Muhammed aleyhisselam menin öz canlarına kılmış kılgan pendelerimi aytkan. Allah'tan rahmatından ümitsiz boluşpasın. Allah Taala bardık künölerdi keçiret. Bir gana pende tooba kılsa. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen Tabuk yürüyüşüne çıkpagan 3 adamdın adebin kim verdi? Allah Taala verdi. Bugünkü sabagımızdagı Abu Sufyan ibn Haris'tin adebini kim verdi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Albatta Allah Taala'nın vahiysi menen. Oşonduktan buradarlar, Allah Taala özünün pendesine adep beret. Kündördün birinde Peygamber aleyhisselam bir sahabasının oğurluğu bolup jatkanında ziyaratına keldi. Kede bizdin nafsibizge, köngülübüzge jakpay turgan işler bolgondo açуулanyp ketebиz.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal adamga ziyaratına kelgende al kişi ya Rasulullah dua kılınız. Allah maga şifa versin. Maga ırayım kılsın dedi. Rasulullah aytdı. O jaratkan maga ırayım kılgın. Allah Taala tarafından peygamberimize vahiy kavar keldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men ağa ırayım duumun. Zatım jana ululuğuma ant. Men momun bendeme ırayım kılganımda da anı jazalaganda da men ağa ırayım kılıuunu jakşı körüm. Anın kılgan ar bir günü işi üçün denesindeki oğru menen ırıskısın jetişsiz kılıp koyuu menen mal dünyasında je perzentinde anı kıyınçılıkka saluu menen anı balege salam. Uşular menen anın günölerini tazalayman. Sizge jakpay turgan emne iş boldu sizdin paydanızga. Kaysydır bir katаңыз atработка boldu şunu menen. Oğrudunuz bu işiniz жүрüşpöy jatabı, ırıskınız tosulup jatabı, emne jakpay jatat sizge. Allah sizge jaman körgöndügü üçün berbey jatat bul kündü. Balkim Allah Taala jakşı körgöndügü üçün berip jatat. Tövbe kılbay koydunuz, istigfar aytpay koydunuz, günöөлөрүңүz köbeyip kettele sizge jakpay turgan nerselerdi berip günöөлөрүңүzdü tazalap jatat. Eger uşundan kийин da günөө kalgan bolsa, ağa ölümdü tezdetemin, menin aldıma kudum apasından tuğulganday taptaza bolup kelet. Abu Sufyan ibn Haris'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kılgan muamelesi oğur boldu. Azap çekti, maşakkatka düştü, birok bul anın paydasına boldu. Allah subhanahu ve taala Abu Sufyan ibn Haris'te uşul jol menen tüzöttü. Eger bizdin yaşoobuzda күнөөгө баткан күндөр өткөн bolsa, albatta Allah Taala bizdi tazalayt. Kendi ırazı bolsun, sabır kılsın, uşunusu anın paydasına bolat.